स्वामिनी। मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी।
यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रेम से कृष्णा गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा रियटा जग की, हमको ब्रज माही बनानी। हमको ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय 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 गौरनिताय जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताहना तृतीय दिवसीय प्रथम सत्रમાં હાર્દિક સ્વાગત। માતા કુંતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સ્તુતિ કરી રહ્યા છે। શાસ્ત્રમાં પતિ ધર્મ પાલન કરનાર અનેક પતિવ્રતા નારી સતીનું વર્ણન થયું છે। પરમ પતિવ્રતા નારી માતા કુંતી મહારાજ પાંડુની પત્ની અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત પાંડવોની માતા દેવી કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અત્યંત અદ્ભુત સ્તુતિ કરી રહી છે। ગત સત્રમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપને પ્રણામ કરતા કહે છે નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંઘ્રયે। હે કૃષ્ણ, કમળ સમાન સુંદર તમારી નાભીને પ્રણામ કરું છું। કમળ સમાન સુંદર તમારા નેત્રને પ્રણામ કરું છું। કમળ સમાન કોમળ તમારા ચરણોને પ્રણામ કરું છું। દેવી કુંતી
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંગોની ઉપમા કમળ સાથે આપી રહી છે. યદ્યપિ જોવામાં આવે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સુંદરતા કમળ કરતાં પણ વધારે સુંદર છે. માધુર્ય કાદિંબની નામક ગ્રંથના રચનાકાર શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એ ગ્રંથનો અંત કરતા લખે છે કે હે પ્રભુ, મારાથી બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો, કારણ કે આ શાસ્ત્રમાં તમારા અંગોની ઉપમા મેં કમળ સાથે આપી દીધી. પ્રભુ, જોવામાં આવે તો કમળ કરતા કોટી ગણા સુંદર છો તમે, છતાં તમારા અંગોની ઉપમા કમળ સાથે આપી, કારણ કે પ્રભુ આ જગતમાં કમળ કરતા સુંદર કોઈ વસ્તુ મને મળી જ નહીં. ભગવાનની સુંદરતા બતાવવા માટે મજબૂર થઈને અન્ય કોઈ સુંદર વસ્તુ ન મળી માટે શાસ્ત્રએ અને દેવી કુંતીએ કમળ સાથે ઉપમા આપી છે. પણ આનો અર્થ છે ભગવાનના અંગ કમળ કરતા પણ વધારે સુંદર અને કોમળ છે. હે કૃષ્ણ, તમારા સમસ્ત સર્વાંગ સુંદર શરીરને હું પ્રણામ કરું છું. તત્પશ્ચાત દેવી કુંતીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે કૃપા થઈ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા દેવી કુંતી અને એમના પુત્રોની જે રક્ષા થઈ, કુંતીને યાદ આવી રહ્યું છે. યથા ઋષિકેશ ખલેન દેવકી કંસેન રુદ્ધાતિ ચિરમ શુચાર્પિતા વિમોચિતાહ સસહાત્મજા વિભો ત્વય્યેવ નાથેન મુહુદ વિપદગણાત. હે કૃષ્ણ, તમે મારા જીવનમાં મારી કેટલી વાર રક્ષા કરી. આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિની રક્ષા કરે, એક વાર, બે વાર, 5 વાર, પણ વારંવાર રક્ષા કોઈ ન કરી શકે. તમે મારી રક્ષા તમારી માતા દેવકી કરતા પણ વધારે સુખ તમે મને આપ્યું છે. કારણ દેવકી અને વસુદેવ કંસના કારાગારમાં હતા અને દેવકીના 6 પુત્રોની હત્યા કંસે કરી નાખી. દેવકીના જીવનમાં અત્યંત દુઃખ આવ્યું. પણ પ્રભુ, જ્યારે મારા જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, તમે તરત પ્રકટ થઈ ગયા અને મારું દુઃખ દૂર કરી નાખ્યું. તમે તમારી સગી માં કરતા પણ વધારે કૃપા મારી ઉપર કરી છે. પ્રભુ, તમને હું કેટલું ગણાવું. દેવી કુંતી ગણાવી રહી છે કે કેટલી વાર કૃપા કરી. મારા બાળકો જ્યારે નાના હતા, દુર્યોધન મારા પુત્ર ભીમને તીર્થયાત્રા કરવાના બહાને નદીના કિનારે લઈ ગયો. ઝેરના લાડવા ખવડાવી ભીમને મૂર્છિત કરી નાખ્યો અને નદીમાં ફેંકી દીધો. મારા પુત્ર ભીમનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું, પણ કૃષ્ણ તમારી પ્રેરણાથી, તમારી કૃપાથી ભીમની રક્ષા તો થઈ ગઈ, પણ રક્ષા થતા થતા એને 10,000 હાથીનું બળ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. વિશાન મહાગ્ને પુરુષાદ દર્શનાત અસત સભાયા વનવાસ કૃચ્છત. તમે એ ભયાનક વિષથી મારા પુત્રની રક્ષા કરી. દેવી કુંતી યાદ કરાવે છે, તમે કેટલી વાર મારા જીવનમાં દર્શન દીધા અને રક્ષા કરી. અને માત્ર વિષથી જ નહીં, મહાઅગ્નિ દુર્યોધને લાક્ષાગૃહનું નિર્માણ કરી અમને બધાને સળગાવી જ દીધા હતા.
એને પૂર્ણ પ્લાન બનાવી દીધો તો અમને મારવાનો. પણ તમારી પ્રેરણા વિદુરજીને મળી. પાંડવોને મારવા માટે દુર્યોધને લાક્ષાગૃહનું નિર્માણ કર્યું. અને જ્યારે લાક્ષાગૃહમાં પાંડવો પ્રવેશ કરતા હતા, કહેવાય છે દુર્યોધને એક ભૂલ કરી કે લાક્ષાગૃહ બનાવવા માટે દુર્યોધને કે લાક્ષાગૃહનું નિર્માણ કરતી વખતે એ લાક્ષાગૃહ બનાવવાનો ભાર વિદુરજી ઉપર સોંપ્યો. અત વિદુરજીને ખબર હતી કે આ દુર્યોધનનો પ્લાન છે, ઉપાય છે, પાંડવોને મારી નાખશે. જ્યારે વિદુરજીએ લાક્ષાગૃહની ચાવી યુધિષ્ઠિર મહારાજને સોંપી, કહેવાય છે ભરી સભામાં હજારો હજારો લોકો વચ્ચે વિદુરજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને જ્યારે ચાવી સોંપતા હતા, મહાભારતમાં લખ્યું છે મ્લેચ્છ ભાષામાં, ભગવાનની પ્રેરણાથી વિદુરજીએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને એટલું જ કીધું, મહારાજ આ ઘરની નવા ઘરની ચાવી છે, તમે ત્યાં રહેવા જાઓ, પણ ધ્યાન રાખજો ઉંદર જ્યારે પોતાનું ઘર બનાવે ત્યારે એના ઘરના અનેકો રસ્તા મૂકે છે. એ ઘરેથી બહાર નીકળવાના અનેકો માર્ગ બનાવે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ સમજી ગયા, નક્કી અમને મારવાની સાજિશ રચી છે. પાંડવો લાક્ષાગૃહમાં વયા તો ગયા, પણ રોજ જાગરણ કરે. અને એક દિવસ ભગવાનની પ્રેરણાથી પાંડવો સ્વયં એ લાક્ષાગૃહમાં આગ લગાવી ત્યાંથી ભાગી ગયા. દેવી કુંતી યાદ કરાવે છે, વિદુરજીને જો તમે પ્રેરણા ન આપી હોત તો અમે ક્યારના મરી ગયા હોત. વિશાન મહાગ્ને પુરુષાદ દર્શનાથ. એટલું જ નહીં, વનવાસના કાળમાં દુર્વાસા ઋષિના શ્રાપથી અમે મરી ચૂક્યા હતા, પણ એ સમયે તમે ત્યાં પ્રકટ થયા અને અમારી લાજ રાખી લીધી. તો વિશાન મહાગ્ને પુરુષાદ અદર્શનાથ અસત સભાયા વનવાસ કૃચ્છત. એટલું જ નહીં, અસત સભાયા એ કુરુવંશની અસત સભામાં તમે અમારા કુળવધુ દ્રૌપદીની રક્ષા કરી. કૃષ્ણ, તમે અમારી રક્ષા ન કરી હોત તો આજે સંસારમાં અમે કોઈને મોઢું બતાવવા લાયક રહ્યા ન હોત. તમારી કૃપાથી અમારી કુળવધુ દ્રૌપદીની રક્ષા થઈ. નહીં તો દુર્યોધને આદેશ આપી દીધો તો દુર્યોધન અને પાંડવો વચ્ચે ધ્રુત ક્રીડા થઈ. અને એ ધ્રુત ક્રીડામાં મામા શકુનીના દાવ પેચથી પાંડવો હારી ગયા. એ છલ કપટ કરવાથી પાંડવો હારી ગયા, સ્વયં હારી ગયા, પોતાના રાજ્યને હારી ગયા, પોતાના અસ્ત્ર શસ્ત્ર હારી ગયા. અને અંતે પાંડવો પોતાની પત્ની દ્રૌપદીને પણ એ જુગારમાં હારી ગયા. જ્યારે દુર્યોધન દ્રૌપદીને જીતી લીધી ધ્રુત ક્રીડામાં, ત્યારે દુશાસનને આદેશ આપી, દુશાસન, હવે એ દ્રૌપદી પાંડવોની નથી, એ દ્રૌપદી આપણી થઈ ચૂકી છે. કઠોર શબ્દ ભરી સભામાં, જ્યાં પિતામહ ભીષ્મ બેઠા છે, ધૃતરાષ્ટ્ર બેઠા છે, અને એ સભામાં 40,000 લોકો બેઠા છે. દુર્યોધન આદેશ આપે, જાઓ એ દ્રૌપદીને અહીંયા લઈ આવો. દુશાસન દ્રૌપદીના કક્ષમાં જાય. દ્રૌપદી રજસ્વલા, વાળ ખુલ્લા હતા. દ્રૌપદીએ કીધું, હું નહીં આવી શકું. દુશાસને જબરદસ્તી કરી, નહીં તારે આવવું જ પડશે, હું નહીં આવી શકું, આવવું જ પડશે. જ્યારે દ્રૌપદીએ ના પાડી, દુશાસને દ્રૌપદીના વાળ પકડી ઘસીટતા ઘસીટતા
દ્રૌપદીના કક્ષમાંથી એ કુરુવંશની સભામાં લઈને આવે છે. કહેવાય છે ભરી સભામાં દુર્યોધન દુશાસનને આદેશ આપે, દુશાસન આ દ્રૌપદીને નિર્વસ્ત્ર કરો, આને નગ્ન કરો. અને એ સમય કર્ણ બોલ્યો કે આ સ્ત્રી નહીં, આ તો 5 પુરુષની પત્ની, આ વેશ્યા છે. અનેકો પ્રકારના કટુ વચન નિર્વસ્ત્ર કરવાનો આદેશ દઈ દીધો. દ્રૌપદી પોતાની લાજ બચાવવા માટે સૌપ્રથમ ધૃતરાષ્ટ્રના ચરણોમાં ગઈ. મહારાજ, જે સભામાં તમે ઉપસ્થિત છો એ સભામાં આ કુરુવંશની કુળવધુ પુત્ર વધુને નિર્વસ્ત્ર કરવામાં આવશે. તમે મારી લાજ રાખો, મારી રક્ષા કરો. પુત્રના મોહમાં અંધ ધૃતરાષ્ટ્ર કાંઈ ન બોલી શક્યા. દ્રૌપદી પિતામહ ભીષ્મના ચરણોમાં ગઈ. પિતામહ, તમે તો નીતિને જાણો છો, તમે મારી રક્ષા કરો. ભક્તો, એ સમયે પિતામહ ભીષ્મ પણ કાંઈ ન બોલી શક્યા. અંતે દ્રૌપદી એમના પતિઓના શરણમાં ગઈ. તમે તો મારા પતિ છો, મારી રક્ષા કરો. 5 પતિ હતા છતાં દ્રૌપદીની રક્ષા ન કરી શક્યા. દુશાસન દ્રૌપદીના વસ્ત્ર નીકાળી રહ્યો છે. જ્યારે સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ દ્રૌપદીની રક્ષા ન કરી શક્યો, દ્રૌપદી સ્વયં પોતાની શક્તિથી પોતાની સાડી પકડી રાખે. પણ ભક્તો, 10,000 હાથીનું બળ હતું દુશાસનમાં. એ 10,000 હાથીના બળ સામે અબલા નારી દ્રૌપદી પોતાની સાડીને કેવી રીતે બચાવી શકે? જ્યારે દ્રૌપદીની રક્ષા કરવા માટે કોઈ તૈયાર ન થયું, સ્વયં પોતે પણ સમર્થ ન દેખાણી. ભક્તો, એ સમયે દ્રૌપદીને ઋષિ મુનિની વાત યાદ આવી. દ્રૌપદીના વિવાહ સમયે એક ઋષિ મુનિએ આશીર્વાદ આપતા કીધું તું, દ્રૌપદી, જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે અને તારી રક્ષા કરવા માટે કોઈ તૈયાર ન હોય, ત્યારે તું કૃષ્ણની યાદ કરજે. કૃષ્ણ તારી અવશ્ય રક્ષા કરશે. ભક્તો, ભરી સભામાં દ્રૌપદી એ કુરુવંશના સમસ્ય સભાસદને લલકારતા કુરુવંશના લોકોને ધિક્કાર આપતા કહે છે, હે હસ્તિનાપુરના રાજાઓ, તમે શું જાણો કે ભારત વર્ષની સ્ત્રીની લાજ, ઇજ્જત અને મર્યાદા શું હોય? તમે શું સમજી શકો કે આર્ય વર્ષની સ્ત્રીની શું લાજ, મર્યાદા? અરે, તમારી કરતા તો એ સમુદ્રની વચ્ચે રહેવા વાળો એ દ્વારકાધીશ મારો ભાઈ જાણે છે કે એક બેનની લાજ અને મર્યાદા શું હોય. ભક્તો, એ જ સમયે દ્રૌપદી બંને હાથ ઉપર કરી. ઘણીવાર તમને પ્રશ્ન થાય કે મહામંત્ર બોલતી વખતે હાથ શા માટે ઉપર કરીએ? ભક્તો, આ ભાવ છે કે હે કૃષ્ણ, આ સંસારમાં મારો કોઈ સહારો નથી. મને બચાવવા માટે, મારો ઉદ્ધાર કરવા માટે મને સહાયતા આપવા વાળું કોઈ નથી. એકમાત્ર તારો આશરો છે. અત આ જગતને છોડી એકમાત્ર હું તને યાદ કરી રહી છું. દેવી દ્રૌપદી બંને હાથ ઉપર કરી કૃષ્ણને પ્રણામ કરે. હે કૃષ્ણ, દ્વારિકા વાસી પાહી પાહી જગતપતે. હે દ્વારિકામાં રહેવા વાળા કૃષ્ણ, કૃપા કરી તમે મારી રક્ષા કરો. ભક્તો, દ્રૌપદીના મુખેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ ઉચ્ચારણ થતા કહેવાય છે એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકામાં હતા. સોનાના સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હતા. રૂકમણી જામવતી કૃષ્ણની સેવા કરી રહી હતી. પણ દ્રૌપદી દ્વારા કૃષ્ણનું નામ લેવાથી કૃષ્ણના 8 અંગ ધ્રુજવા માંડ્યા. કૃષ્ણની આંખો ફડકવા માંડી. અને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોનાના સિંહાસન ઉપરથી કૂદકો મારી દ્રૌપદીની લાજ રાખવા માટે નીકળી પડ્યા. ગરુડજી ઊભા છે. કૃષ્ણને કહે છે, કૃષ્ણ, તમે મારી ઉપર બેસી જાઓ, તમને એક ઘડીમાં દ્રૌપદી પાસે પહોંચાડી દઉં. પણ કૃષ્ણ કહે છે, ગરુડ,
આજે દ્રૌપદીની રક્ષા કરવામાં તારી ગતિ પણ મને ધીમી લાગે છે. ભક્તો, એ સમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં આકાશના માર્ગે ઉડી રહ્યા છે. મહાભારતમાં વર્ણન છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ સંભ્રમ થયો, કદાચ હું સમયે ન પહોંચી શકું. કૃષ્ણએ વસ્ત્રને આદેશ આપી દીધો, વસ્ત્ર જાઓ અને દ્રૌપદીની રક્ષા કરો. આકાશમાં વસ્ત્ર ઉડી રહ્યું છે, એમની પાછળ કૃષ્ણ અને એની પાછળ ગરુડજી, અને અહીંયા દ્રૌપદીના વસ્ત્ર નીકળે એની પહેલા તો કૃષ્ણ કૃપાથી દ્રૌપદીના ચીર પુરાઈ જાય. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. એ 10,000 હાથીનું બળ રાખવા વાળો દુશાસન દ્રૌપદીની સાડી ખેંચતો રહી ગયો અને બોલવા માંડ્યો, સાડી હે કે નારી હે, નારી હે કે સાડી હે, આ નારી છે કે સાડી છે, આની સાડી સમાપ્ત થતી જ નથી. પણ એ મૂર્ખ દુશાસનને શું ખબર કે આ નારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થઈ ચૂકી છે. કૃષ્ણ કૃપા યુક્ત નારી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી દ્રૌપદીની લાજ રહી ગઈ. પણ ભક્તો, જ્યારે દ્રૌપદીની લાજ રહી ગઈ, બધું સમાપ્ત થઈ ગયું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકટ થયા અને કૃષ્ણને જોઈ દ્રૌપદી રિસાઈ ગયા. ભક્તો, આ પણ એક પ્રેમની સીમા છે. જ્યારે ભગવાન સાથે અત્યંત પ્રેમ થઈ જાય ત્યારે ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે રિસાવવું, મનાવવું, આ બધું ચાલતું હોય. દ્રૌપદી રિસાઈ ગયા. કૃષ્ણ, જો તમારે મારી લાજ રાખવી જ હતી તો આટલી વાર કેમ લગાડી? તમે મને આટલી તડપાવી, આટલી રડાવી, હે? તમે આટલા મોડા શા માટે આવ્યા? આટલી વાર કેમ લગાડી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે, બહેના, હું તો તારી બાજુમાં જ ઉભો હતો. બહેના, તારી રક્ષા કરવા માટે તારી બાજુમાં ઉભો હતો. પણ તે બંને હાથ ઉપર કરીને કીધું, હે કૃષ્ણ દ્વારિકાવાસી, પાહી પાહી જગતપતે, હે દ્વારિકામાં રહેવા વાળા કૃષ્ણ, તમે મારી રક્ષા કરો. હવે હું મારા ભક્તોના વચનને મિથ્યા તો ન કરી શકું. તેમ કીધું કે દ્વારકામાં રહેવા વાળા કૃષ્ણ મારી રક્ષા કરો, તો મારે પેલા દ્વારકા જવું પડ્યું અને દ્વારકાથી અહીંયા આવવું પડ્યું. એટલા માટે મોડું થઈ ગયું. બાકી હું મારા ભક્તની રક્ષા કરવામાં ક્યારેય મોડું નથી કરતો, કભી દેરી નહીં કરતા. मैं मेरे भक्तों की रक्षा अवश्य करता हूं. तो भक्तों, देवी कुंती भगवान ने प्रणाम करती वक्त याद करे छे कि हे कृष्ण, તમારી કૃપાથી મારી પુત્ર વધુ દ્રૌપદીની રક્ષા થઈ. વિશાન મહાગ્ને પુરુષાદ દર્શનાથ અસત સવાયા વનવાસ કૃચ્છત. અને એટલું જ નહીં, કૃષ્ણ મૃદે મૃદે અનેક મહારથાસ્ત્રે દ્રોણસ્ય તચ્ચાસ્મ હરે વિરક્ષિતા. હમણાં જ મહાભારતનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું અને એ મહાભારતના યુદ્ધમાં તમે અનેક અનેક રતિ મહારથીથી અમારી રક્ષા કરી. ભક્તો, મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવોની સેના, પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે, દુરત્ય સૈન્ય સાગરમ. કૌરવોની સેના વિશાળ સમુદ્ર સમાન હતી અને પાંડવોની સેના એક ખાબોચિયા જેવી હતી. માત્ર 5 યોદ્ધા અને કૌરવોની સેનામાં રતિ, અતિરથી, મહારથી. પિતા મહામે સમરે મરંજયે દેવવ્રતા આદિ રથે સ્તિમિંગલે. દેવી કુંતી કહે છે કે અમારા પુત્ર પાંડવો સામે યુદ્ધ કરવામાં પિતામાં ભીષ્મ ઉભા હતા. મોટા મોટા દેવતા ઉપર પણ જેને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, રણભૂમિમાં જેને કોઈ પછાડી ન શકે એવા પિતામહ ભીષ્મ, કર્ણ, ગુરુ દ્રોણ, પિતામહ ભીષ્મ, એકથી એક યોદ્ધા કૌરવોની સેનામાં હતા. અને કૃષ્ણ, અમારા પુત્ર પાંડવો પ્રથમ દિવસના યુદ્ધમાં જ મૃત્યુ પામ્યા હોત, મરી ચૂક્યા હોત, જો તમારી કૃપા ન હોત. કૃષ્ણ, તમારી કૃપાથી અનેક
યોદ્ધાથી અમારી રક્ષા થઈ. પિતા મહામે ભક્તો દેવી કુંતી યાદ કરાવે છે. પિતામહ ભીષ્મ સામે અમારા બાળકો શું હતા, અને એમાંય પિતામહ ભીષ્મે તો પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી. ભક્તો ભાગવતમાં મહાભારતમાં વર્ણન છે, પિતામહ ભીષ્મ પાંડવોને બહુ પ્રેમ કરતા હતા. અત આ મહાભારતના યુદ્ધમાં 8 દિવસ સુધી કોઈ ન મર્યું. પિતામહ ભીષ્મ ચાહે તો પ્રથમ દિવસના યુદ્ધમાં જ પાંડવો મરી ગયા હોત, પણ 8 દિવસ સુધી કાંઈ રિઝલ્ટ ન આવ્યું. 8મા દિવસની રાતે દુર્યોધન પિતામહ ભીષ્મની શિબિરમાં ગયો. પિતામહ ભીષ્મને અનેક કટુ વચન કીધા. પિતામહ, હું જાણું છું તમે યુદ્ધ અમારા પક્ષમાંથી કરો છો, પણ તમે પાંડવોનો પક્ષ લઈ રહ્યા છો. પિતામહ, તમે મારા પક્ષમાં હોવા છતાં પાંડવો સાથે પ્રેમ કરો છો. તમે જે થાળીમાં ખાઓ છો એ જ થાળીમાં થૂકો છો. તમે નમક હરામી કરી રહ્યા છો. પિતામહ ભીષ્મ ક્રોધિત થઈ ગયા. બસ યુવરાજ, હવે એક શબ્દ પણ બહાર ન નીકળવો જોઈએ. તને જો એવું જ લાગતું હોય તો આ પિતામહ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે કાલે 9મા દિવસના યુદ્ધમાં હું પાંડવોમાંથી એકને મારી નાખીશ. ભક્તો, આ પિતામહ ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા હતી. આ ગંગાપુત્ર ભીષ્મ હતા, જેનું નામ દેવવ્રત હતું, પણ એની પ્રતિજ્ઞા એટલી દ્રઢ હતી, એટલી ભીષણ હતી કે દેવતાઓ દ્વારા આમનું નામ થયું ભીષ્મ. પિતામહ ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે આ કુરુક્ષેત્રના 9મા દિવસના યુદ્ધમાં હું પાંડવોમાંથી એકને મારી નાખીશ. અને દુર્યોધન, કાલે સવારે તારી પત્નીને મારી પાસે મોકલી દેજે. અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ આપી દઈશ, તું અમર બની જઈશ. તો અડધી રાતે પિતામહ ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધી. હવે પાંડવો તો એની શિબિરમાં સૂતા હતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વાત જાણી ગયા. ગીતામાં કહે છે ને, વેદાહમ સંતિતાની વર્તમાનાની અર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તુ વેદન કશ્ચન. અર્જુન, આ સૃષ્ટિમાં રહેવા વાળા સમસ્ત જીવોના ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન વિશે હું જાણું છું. અર્જુન, હું એક છું, પણ એક હોવા છતાં સૃષ્ટિના સમગ્ર જીવો વિશે જાણું છું. પણ દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે આ સૃષ્ટિના સમસ્ત જીવો મળીને મુજ કૃષ્ણ વિશે પૂર્ણ રૂપે નથી જાણી શકતા. કૃષ્ણને ખબર પડી પિતામહ ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવો પાસે ગયા અને પાંડવોને જઈ નિવેદન કરે, પાંડવો જાગો, યુધિષ્ઠિર મહારાજ ઉઠો, ભીમ, નકુલ, સહદેવ, અર્જુન ઉઠો, શું થયું? રાતે 2 વાગે પાંડવોને જગાડ્યા. શું થયું? કૃષ્ણ, કેશવ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, ભીમ, નકુલ, સહદેવ, ત્યાં તમારા દાદા પિતામહ ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી છે. શું પ્રતિજ્ઞા લીધી? પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, કાલના દિવસના યુદ્ધમાં તમારા 5માંથી એકને મારી નાખશે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે એમાં શું થઈ ગયું? બ્રહ્માજીની બનેલી આ સૃષ્ટિમાં કદાચ એક જીવ મરી પણ જાય, તેમાં શું ફરક પડશે? તમે શા માટે હેરાન કરો છો? સુવા દો ને, આટલી સુંદર નીંદ આવે છે. પાંડવોને કોઈ ચિંતા નહોતી. યદ્યપિ પાંડવોની સેના બહુ નાની હતી, છતાં પણ કોઈ ચિંતા નહીં. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે શું થઈ ગયું? અમને તમે સુવા દો. પણ સૂતા સૂતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અર્જુન અને પાંડવો બોલ્યા કે કૃષ્ણ, અમે કદાચ મરી જશું તો અમને કોઈ ફરક નહીં પડે, પણ કદાચ કાલના દિવસના યુદ્ધમાં આ 5માંથી અમે કોઈ એક મરશું તો કૃષ્ણ તમારું નામ બગડી જશે. કાલે સવારમાં પેપરમાં જ આવશે, કૃષ્ણના ભગત હતા અને મરી ગયા. તમારી ભક્તિ પછી કોઈ નહીં કરે. તમારે તમારું નામ બચાવવું હોય, તમારે તમારું નામ જો રાખવું હોય તો અમારી રક્ષા કરજો. બાકી અમે જીવીએ કે મરીએ અમને કોઈ ફરક નથી. ભક્તો, વાસ્તવમાં જેનું જીવન ભગવાનને સમર્પિત હોય ને, એના જીવનમાં કોઈ ચિંતા ન હોય.
આજના મનુષ્યને કેટલી ચિંતા હોય છે. માત્ર એક પત્ની અને 2 પુત્રનું પાલન કરવાનું હોય, સવારના ઓફિસે કામે ગયા હોય અને સાંજે ઘરે આવે, એના મોઢા સામે તમે બહુ જુઓ અને બહુ વિચાર કરો તો એવું લાગે કે ભારતના વડાપ્રધાન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મનમોહન સિંઘે આખા ભારતનો વહીવટ આ એક વ્યક્તિને સોંપી દીધો છે. એટલો તો ચિંતાગ્રસ્ત હોય. કરવાનું શું? એક પત્ની 2 પુત્રનું પાલન, અને આટલું કરવામાં વ્યક્તિ કેટલો ચિંતાગ્રસ્ત. આનું કારણ જાણો છો? આનું કારણ વ્યક્તિને અભિમાન છે, અહંકાર છે કે આ સંસારમાં જે કાંઈ પણ કર્યું એ હું જ કરું છું. ભક્તો, જો આ અભિમાન છોડી દઈએ અને આપણે ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જઈએ. આપણે કહાવત છે ને, ગામમાં બળદગાડામાં બહુ માલ સામાન ભર્યો હોય અને એ ગાડાની નીચે કૂતરું ચાલતું હોય, પણ એ કૂતરો એમ વિચાર કરે કે આ આખો ભાર હું જ ઉપાડી રહ્યો છું. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. ભક્તો, આ સંસારમાં સમસ્ત કાર્ય ભગવાન કરી રહ્યા છે. ગીતામાં પણ કૃષ્ણ કહે છે, પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વશ અહંકાર વિમુઢાત્મા કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે. કદાચ કોઈ મનુષ્ય એમ માનતો હોય કે આ કામ હું કરું છું, તો કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે વ્યક્તિ અહંકારી છે. અને કૃષ્ણ એમને ક્રોધ કરતા કે છે મૂઢ છે, એ મૂર્ખ છે, જે વ્યક્તિ એમ માને છે કે આ કાર્ય હું કરું છું. ભક્તો, આપણે માત્ર ઈચ્છા કરી શકીએ અને ઈચ્છાથી વધારે થોડોક પરિશ્રમ કરી શકીએ. બાકી જ્યાં સુધી ઈશ્વર કૃપા ન હોય, ઈચ્છા, યત્ન અને અનુગ્રહ વગર, ઈશ્વર કૃપા વગર, ઈશ્વર શક્તિ વગર આ સંસારના કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ નથી થતા. અતઃ આમ જોવા જઈએ તો આ સંસાર ભગવાન ચલાવી રહ્યા છે, પણ આપણને એક અભિમાન છે કે હું જ કરું છું. અને એ અભિમાન જ આપણા જીવનમાં ચિંતા ઉત્પન્ન કરે છે. પણ જો આપણા જીવનનો ભાર ભગવાનના ચરણોમાં સોંપી દઈએ તો સંસારના સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત થઈ જઈએ. નિશ્ચિત ભગવાન આપણી રક્ષા કરે. તો ઘણા લોકો એમ દાવો કરે, નહીં અમે તો અમારો જીવનનો ભાર ભગવાનને સોંપી દીધો છે. જો ને અમે તો કંઠી પણ ધારણ કરી, તિલક પણ કરીએ, શિખા પણ રાખીએ, માળા કરીએ, પણ છતાંય અમારા જીવનમાં ચિંતા તો છે. અમે ભગવાનની શરણ ગ્રહણ કરી લીધી છે, છતાં પણ ચિંતા છે. ભક્તો, વાત સાચી છે, પણ ભગવાન ભક્તની ચિંતા ત્યારે દૂર કરે જ્યારે ભક્ત ભગવાનને પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત થાય. હજુ આપણે ભગવાનને સમર્પિત છીએ પણ પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત નથી. હજુ આપણે આપણી ઓફિસના જે શેઠ, બોસ, માલિક છે, થોડા ઘણા એને સમર્પિત છીએ, થોડા ઘણા પત્નીને સમર્પિત છીએ, થોડા ઘણા સંતાનોને સમર્પિત છીએ, થોડાક પૈસામાં સમર્પિત છીએ. હજી આપણું સમર્પણ સંસારની અલગ અલગ વ્યક્તિ અને વસ્તુઓમાં જ, ભગવાનમાં પૂરેપૂરું સમર્પણ નથી. અને તમે જોયું, દ્રૌપદીની કથા સાંભળી, ભગવાન દ્રૌપદીની સામે ત્યાં સુધી પ્રકટ ન થયા જ્યાં સુધી દ્રૌપદી ભગવાનને પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત ન થઈ. જ્યાં સુધી દ્રૌપદી ધૃતરાષ્ટ્રના ચરણમાં ગઈ, પિતામહ ભીષ્મના ચરણમાં, પતિના ચરણમાં, ત્યાં સુધી ભગવાન પ્રકટ ન થયા. પણ જ્યારે દ્રૌપદી બંને હાથ ઉપર કરી દીધા, બંને હાથ માને વ્યક્તિ પાસે કાંઈ ન રહ્યું, ઉઠી ગયા હોય પછી શું કરે? અમારી પાસે કાંઈ નથી, હવે બસ હવે માત્ર ઉપરવાળાનો સહારો છે. બંને હાથમાં નો અર્થ શું છે? પૂર્ણ રૂપે ભગવાનને સમર્પિત થવું.
જ્યારે દ્રૌપદી ભગવાનને પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત થયા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દર્શન લીધા. ભક્તો, પાંડવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ રૂપે સમર્પિત છે, અત નિશ્ચિંત રૂપે સૂઈ ગયા. પાંડવો સૂતા છે ને ભગવાન વિચાર કરે છે, હવે આ પાંડવોને કેવી રીતે બચાવું, અને જો આમાંથી એક મરી જશે તો મારી ભક્તિ કોઈ નહીં કરે, કેવી રીતે બચાવું? પાંડવો ભક્ત સૂતા, ભગવાન જાગે છે. અને ભગવાન ઉપાય કરે, કારણ કે ત્યાં પિતામહ ભીષ્મ પણ મારા ભક્ત છે. આ સંસારમાં ભગવાનને જાણવા વાળા 12 વ્યક્તિ ભાગવતમાં વર્ણન છે. 12 મહાજન, સ્વયંભૂ નારદ શંભુ કુમાર કપિલો મનુ પ્રહલાદ જનક ભીષ્મ બલિ વૈયા સકીર વયમ. એ 12 મહાજનોમાંના એક પિતામહ ભીષ્મ છે, જે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. તો ત્યાં પણ ઈ પણ ભક્ત, આ પણ ભક્ત, હવે કેવી રીતે રક્ષા કરું? પણ ભગવાને આખી રાત જાગી અને ઉપાય બનાવ્યો. સવારમાં 3:30 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં દ્રૌપદીને જગાડે, દ્રૌપદી જાગો. શું થયું ભાઈ? તમારું કામ પડ્યું છે, ચલો મારી સાથે. દ્રૌપદીને લઈ જાય. ભાઈ ક્યાં લઈ જાઓ છો? ચલો મારી સાથે. અને જતા જતા પિતામહ ભીષ્મની શિબિર આવે. કૃષ્ણ દ્રૌપદીને સમજાવે, દ્રૌપદી બહેન, વધારે કાંઈ નથી કરવાનું. પિતામહ ભીષ્મ ધ્યાનમાં બેઠા હશે, એમની શિબિરમાં પિતામહ ભીષ્મ ધ્યાનમાં બેઠા હશે. તમારે ત્યાં જવાનું અને માત્ર પિતામને પ્રણામ કરવાના છે. ભાઈ, માત્ર પ્રણામ જ કરવાના હતા તો બપોરે કીધું તો મારી ઊંઘ શા માટે બગાડી? ભગવાને કીધું તું નહીં સમજે, હું જે કહું છું એ કર. દ્રૌપદી જાય પણ ચપ્પલનો અવાજ આવે. કૃષ્ણે કીધું, દ્રૌપદી અહીંયા આવો, ચપ્પલ કાઢી નાખ. દ્રૌપદીના ચપ્પલ કાઢી નાખે, ઝાંઝર કાઢી નાખે. દ્રૌપદી જાય. પિતામહ ભીષ્મની આંખો બંધ છે, ધ્યાનમાં બેઠા છે. અને એ જ સમયે દ્રૌપદી પિતામહ ભીષ્મને પ્રણામ કરે. પિતામહ ભીષ્મને સંભ્રમ થયો કે આ દુર્યોધનની પત્ની આવી છે, મેં કાલે રાતે કીધું હતું. તો આંખો બંધ છે, પ્રણામ કરી રહી છે દ્રૌપદી, અને પિતામહ ભીષ્મ આંખો બંધ કરી આશીર્વાદ આપે, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. તારું સૌભાગ્ય અખંડ રહેશે, તારી મૃત્યુ પહેલા ક્યારે પણ તારા પતિની મૃત્યુ નહીં થાય. અને આવું વરદાન આપી જ્યારે પિતામહ ભીષ્મે આંખો ખોલી જોયું તો દ્રૌપદી. અન પિતામહ સમજી ગયા કે આ કૃષ્ણ સિવાય કોઈની બુદ્ધિ ન હોય શકે. પિતામહ ભીષ્મ જેવા શિબિરમાંથી બહાર નીકળે, દ્રૌપદીના ચપ્પલ બગલમાં લઈને કૃષ્ણ ઊભા છે. બોલો પિતામહ, કાલે રાતે તમે પ્રતિજ્ઞા લીધી પાંડવોમાંથી એકને મારી નાખીશ, અને આજે સવારમાં તમે વરદાન દીધું અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. હવે કઈ પ્રતિજ્ઞા તોડશો અને કયું વરદાનને રાખશો? ત્યારે પિતામહ ભીષ્મે કીધું, કેશવ, મારી પ્રતિજ્ઞા તો તૂટતા તૂટશે, પણ હું હજુ એક પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે આજના દિવસના યુદ્ધમાં હું તમારી પ્રતિજ્ઞા તોડાવીને રહીશ. કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા હતી, મહાભારતના યુદ્ધમાં ક્યારેય શસ્ત્ર હાથમાં નહીં ઉઠાવે. પણ કેશવ, તમારી પ્રતિજ્ઞાને હું જો ન તોડાવી દઉં તો ગંગા પુત્ર ભીષ્મ નહીં. વીર રસનું આસ્વાદન. યદ્યપિ ભગવાનના ભક્ત છે પિતામહ, પણ વીર રસનું આસ્વાદન કરવા માટે પ્રગટ થયા છે. અને ભક્તો, એ 9મા દિવસનું યુદ્ધ પ્રારંભ થયું અને પિતામહ ભીષ્મની સામે અર્જુનનો સામનો થયો. પિતામહ ભીષ્મનું લક્ષ્ય અર્જુન, અને અર્જુનને મારવાનો પ્રયાસ. કહેવાય છે આજ સુધી પિતામહ ભીષ્મએ એટલું સ્ફૂર્તિથી યુદ્ધ નહોતું કર્યું. પિતામહ ભીષ્મ એમના તર્કસમાંથી બાણ કાઢે, પણ એવા બાણ કાઢે ભક્તો, હાથમાં અગરબત્તી લીધી હોય અને તમે ગોળ ગોળ ઘુમાવો તો એક અલાત ચક્ર તૈયાર થઈ જાય. એમ પિતામહ ભીષ્મના હાથનું એક ચક્ર બની ગયું. સ્ફૂર્તિથી એક પછી એક બાણના પ્રહાર કરે. મહાભારતના 18 દિવસના યુદ્ધમાં અર્જુનને ક્યારેય પરસેવો નહોતો નીકળ્યો, પણ પિતામહ ભીષ્મની સામે આવતા અર્જુન પસીનાથી લથપથ થઈ ગયો. અને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજી ગયા કે હવે જો હું આમાં
અર્જુનની રક્ષા નહીં કરું તો આ પિતામહ ભીષ્મ અર્જુનને મારી નાખશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપાય ગોતે. પિતામહ ભીષ્મના બાણના પ્રહાર થઈ રહ્યા છે. અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે અને પિતામહ ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના રથ ઉપરથી કૂદી પડે છે. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે જેમ એક સિંહ પોતાની ગુફામાંથી નીકળી હાથીના મસ્તક ઉપર તૂટી પડે એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તૂટી પડ્યા. એક તૂટેલા રથનું પૈડું ત્યાં નીચે પડ્યું હતું. એ રથ ચક્ર હાથમાં લઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પિતામહ ભીષ્મને મારવા માટે દોડી પડ્યા. અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોને પકડી લે, પ્રભુ તમે તમારી પ્રતિજ્ઞા ન તોડો. વારંવાર અર્જુન કૃષ્ણને રોકે છે, કૃષ્ણ તમે તમારી પ્રતિજ્ઞા ન તોડો. પણ ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન એમની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખી અને ભગવાનના પ્રહારથી પિતામહ ભીષ્મ ધરાશાયી થયા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આદેશ દીધો, અર્જુન બાણોની બોછાર કરી નાખ. સેંકડો બાણ દ્વારા અર્જુને પિતામહ ભીષ્મના શરીરને વીંધી નાખ્યું અને સેંકડો બાણ મારી પિતામહ ભીષ્મને ધરતી ઉપર ધરાશાયી કરી દીધા. મહારાણી કુંતી યાદ કરાવે છે, કૃષ્ણ જો તમે અમારા પુત્ર સાથે ન હોત તો આજે અમે અહીંયા ન ઊભા હોત. પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા અમારા પુત્રનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હોત. આ તો તમારી કૃપાથી તમારા પ્રભાવથી અમારા પુત્રની રક્ષા થઈ. મૃદે મૃદે અનેક મહારથાસ્ત્રે દ્રોણસ્ય તચ્ચાસ્મ હરેભી રક્ષિતામ. તમે કર્ણ જેવા યોદ્ધાથી અમારી રક્ષા કરી, દ્રોણાચાર્યથી પણ રક્ષા કરી. દેવી કુંતી ભગવાનને બહુ સુંદર સ્તુતિ કરે છે. જ્યારે દેવી કુંતી કૃષ્ણને સ્તુતિ કરે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે, તમારી સ્તુતિથી હું પ્રસન્ન છું. હવે તમારે જે જોઈતું હોય એ માંગી લો. દેવી કુંતી કે મારે કાંઈ નથી જોઈતું. નહીં, તમારે જે જોઈતું હોય એ માંગી લો. જ્યારે કૃષ્ણ વારંવાર દેવી કુંતીને કહે છે માંગો માંગો, ત્યારે કુંતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે માંગે છે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ભક્તો. દેવી કુંતીએ ભગવાન પાસે એવી વસ્તુ માંગી, ભૂતકાળમાં એવી વસ્તુ કોઈ નથી માંગી ને ભવિષ્યમાં ન કોઈ માંગશે. વિપદ સંતુ ન શશ્વત તત્ર તત્ર જગદ ગુરો ભવતો દર્શનમ યસ્યા અપુનર્ભવમ દર્શનમ. હે કૃષ્ણ, તમારે મને જો દેવું જ હોય તો વિપદ સંતુ ન શશ્વત, તમે મને દુઃખ આપો,